वाली हूँ। अगर आपको सीखना है तो आप बने रहिए, अगर आपको नहीं सीखना है तो मैं अकेले इसको अपलोड कर दूंगी। ओके, आपको सीखने के लिए मैंने इन्वॉल्व किया है। हाँ ठीक है। अगर आप चाहते हो गुजराती में भी बताए तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात ऐसी है कि हम किसी का फायदा करा के देंगे, हम अपना भी फायदा कराएंगे। ठीक है, ठीक है। और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करिए जय परमेश्वर पिता कि आप हमारे परमेश्वर हो, कि તમે અમારા પરમેશ્વર છો। हमारे अंदर शक्तियां है, आज हमें रैप्चर ऑफ रियलिटीज के अनुसार समझ में आया। અમને અમારી અંદર શક્તિયા છે એ અમને આજે રેપ્સોડી ઓફ રિયાલિટીઝ ની અંદર સમજમાં આવ્યું। वो शक्ति का नाम प्रभु यीशु है અને એ શક્તિનું નામ છે પ્રભુ યેશુ। ये शक्ति काम करती है, એ શક્તિ કામ કરે છે। उसके काम करने के तरीके परमेश्वर के वचन में है। અને એમના કામ કરવાના તરીકાઓ એ પરમેશ્વરના વચનની અંદર છે। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं એટલા માટે આપણે ધન્યવાદ કરીએ છીએ कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है કે આપણી અંદર એક એવી શક્તિ છે जो परमेश्वर के वचन को पहचानती है, જે પરમેશ્વરના વચનને ઓળખે છે, उसका पालन करती है। આપણે એમનું પાલન કરીએ છીએ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ધન્યવાદ પ્રભુ યીશુ મસીહ। हम एक ऐसी जाति है આપણે એક એવી જાતિ છે जिसके विषय में सच्चाई है, જેમના વિષયની અંદર સચ્ચાઈ છે, और हम तेरे संतान कहलाते हैं। અને અમે તમારા બાળકો કહેવાઈએ છીએ। इसीलिए परमेश्वर એટલા માટે પરમેશ્વર हमारे जीवन की हर एक बातें આપણા જીવનની હરેક બાબતો हम वचन के आधार से વચનના આધારે आज्ञा पालन करते हुए આજ્ઞા પાલન કરતા प्रभु यीशु नाम की जो शक्ति है પ્રભુ ઈસુ નામની જે શક્તિ છે उसको हम समर्पित होते हैं। એને અમે સમર્પિત કરીએ છીએ। थैंक यू जीसस। થેન્ક યુ પ્રભુ ઈસુ। धन्यवाद प्रभु यीशु ધન્યવાદ પ્રભુ ઈસુ कि तू हमारे अंदर शक्ति है। કે તમે અમારી અંદર શક્તિ છો। धन्यवाद प्रभु यीशु, ધન્યવાદ પ્રભુ ઈસુ आप हमारे अंदर शक्ति हो। તમે અમારી અંદર શક્તિ છો। सब कुछ आपके नियंत्रण में है। બધું જ તમારા નિયંત્રણની અંદર છે। यही हमने वचन में सीखा है। એ જ અમે વચનની અંદર શીખ્યા છે। सब कुछ आपके नियंत्रण में रखा है। બધું જ તમે તમારા નિયંત્રણમાં રાખ્યું છે। हम जानते हैं, અમે જાણીએ છીએ। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। એટલા માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ। आज भी हमने मनन करने वाले वचन में पढ़ा આજે મનન કરવાવાળા વચનોની અંદર અમે વાંચ્યું कि जो कलोसियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री में लिखा है, જે એફેસોની પત્રની અંદર લખવામાં આવ્યું છે, कलोसियों की पत्री में भी लिखा है, એફેસોની પત્રની અંદર લખવામાં આવ્યું છે, कलोसियों की पत्री કલેશની પત્રીની અંદર લખવામાં આવ્યું છે। दोनों पत्रियों में हमने देखा है બંને પત્રીઓની અંદર આપણે જોયું છે कोई ऐसा કોઈ પણ એવું નથી इस मंडल के अंदर, આ મંડળની અંદર, આ બ્રહ્માંડની અંદર ऐसी कोई या कोई बात नहीं छुपाई जाए। કોઈ શક્તિ એવી નથી કે જે છુપાઈ શકે। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। ધન્યવાદ કરીએ છીએ।
पिता परमेश्वर, हम आपको मांगते हैं, પિતા પરમેશ્વર અમે માંગીએ છીએ हमारे शरीर की शक्ति और आत्मा की शक्ति को अलग अलग हम पहचान सके। અમે અમારી શરીરની શક્તિ અને અમારા આત્માની શક્તિ બંનેને અમે અલગ અલગ ઓળખી શકીએ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। પરમેશ્વર અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ। प्रभु यीशु की शक्ति काम कर रही है। પ્રભુ યેશુની શક્તિ કામ કરી રહી છે। धन्यवाद करते हैं। ધન્યવાદ કરીએ છીએ। प्रभु यीशु शक्ति इस घर में है। પ્રભુ ઈશ્વરની શક્તિ આ ઘરની અંદર છે। तो यीशु की शक्ति नहीं, प्रभु यीशु खुद शक्ति है। उसका नाम, वो शक्ति का नाम है प्रभु यीशु। પ્રભુ ઈશુ એ પોતે શક્તિ છે। प्रभु यीशु ये खुद एक नाम है शक्ति का। પ્રભુ ઈશુ એ પોતે નામ છે શક્તિનું। इसके लिए आप प्रभु यीशु की शक्ति मत बोलिए, प्रभु यीशु शक्ति बोलिए। પ્રભુ ઈશુ શક્તિ। हाँ, ओके। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर शक्ति की बात करा रहा है, तो हमारे अंदर के गलत शक्तियां भी है और पवित्र शक्ति भी है। આપણી અંદર ગલત શક્તિ પણ છે અને ઈશ્વર શક્તિ પણ છે। गलत शक्ति को शैतान के लोग अटैक कर सकते हैं। ગલત શક્તિઓને શૈતાનના લોકો એટેક કરી શકે છે। लेकिन प्रभु यीशु शक्ति को शैतान के लोग अटैक नहीं कर पाते हैं। પણ પ્રભુ ઈશ્વર શક્તિને બીજા લોકો એટેક કરી શકતા નથી। सिर्फ यही बात बाकी रहती है સિર્ફ એક જ બાબત બાકી રહે છે कि यीशु शक्ति अपना काम दिखाना चाहिए। ઈશ્વર શક્તિ પોતાનું કામ બતાવવું જોઈએ। तब वो ત્યારે दुष्ट शक्ति के એ દુષ્ટ શક્તિ सारे अटैक બધા જ એટેક चुप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ચૂપ થઈ જાય છે, પાછળ હટી જાય છે। ऐसे सारे अटैक्स को बनाने वाले जो हकीम होते हैं, આવા બધા જ હુમલાઓને બનાવવાવાળા જે હાકીમ હોય છે, ऐसे ऐसे हथियार जो शक्ति के हमारे ऊपर चलाते हैं, એવા હથિયાર જે શક્તિના આપણી ઉપર ચલાવે છે, जिसके वजह से हमारा घर, परिवार, आनंद, शांति सब कुछ दुभर हो जाता है। જેના કારણે આપણા કુટુંબનું, આપણું જીવન, શાંતિ, આનંદ એ બધું જ ખેદમ મેદમ થઈ જાય છે। से हमारा फाइनेंस, सेहत सब कुछ बिगड़ जाता है। જેનાથી આપણું ફાઇનાન્સ, હેલ્થ બધું બગડી જાય છે। जिसमें हम भटक जाते हैं, જેની અંદર આપણે ભટકી જઈએ છે। जिसमें हमारा मन, सोच, विचार कुछ भी सही फैसले नहीं कर पाता है। જેની અંદર આપણે સોચ વિચાર કઈ પણ યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકતો નથી। जैसे ही हमारे घर परिवार टूटने लगते हैं, જ્યારે આપણો ઘર પરિવાર તૂટવા લાગે છે, हमारे हर एक पति पत्नी बच्चों के जीवन में तबाही आने लगती है। ત્યારે આપણા હર એક પતિ પત્ની બાળકોની અંદર, જીવનની અંદર મુશ્કેલી, તબાહી આવવા લાગે છે। मृत्यु, रगड़े झगड़े, बीमारियां हमारा पीछा करने लगती है। મૃત્યુ, ઝઘડો, બીમારીયા જ્યારે આપણો પીછો કરવા લાગે છે। जलन, ईर्ष्या, क्रोध हमारे अंदर काम करने लगते हैं। જલન, ઈર્ષા, ક્રોધ જ્યારે આપણી અંદર કામ કરવા લાગે છે, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना, अनाज्ञा करना हमारे अंदर से होने लगता है। ત્યારે પરમેશ્વરનું વચનનું આજ્ઞા પાલન આપણાથી નથી થતું। ऐसे ऐसे काम એવા કામ जो हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, ત્યારે આપણે પરમેશ્વરથી અલગ થવા લાગીએ છીએ, દૂર થવા લાગીએ છીએ। परमेश्वर के भरोसा से अलग होने लगते हैं પરમેશ્વરના વિશ્વાસથી આપણે અલગ થવા લાગીએ છીએ और हम शरीर की शक्ति में उतर आते हैं અને આપણે શરીરની શક્તિની અંદર ઉતરી આવીએ છીએ और हम बढ़ने लगते हैं शत्रु को मुकाबला करने के लिए।
અને આપણે આગળ વધવા માંગીએ છીએ શત્રુનો સામનો કરવા માટે. वह समय होता है प्रभु એ સમય હોય છે પ્રભુ कि ये हकीमों के शस्त्र हम पर चलाए गए इसी वजह से. એ હાકીમોના શસ્ત્રો આપણે ઉપર ચલાવવામાં આવ્યા એટલા માટે. हम आज आपके सामने है खुदा. આજે અમે પરમેશ્વર તમારી સામે છીએ. हम आपकी दया और अनुग्रह के साथ आपके सामने हैं. તમારા કૃપા અને પ્રેમની ખાतिर અમે તમારી સામે છે. आप हमको पिता परमेश्वर प्रेम करते हो. તમે અમને પ્રેમ કરો છો પિતા. हमारे अंदर અમારી અંદર भले काम करने वाली शक्ति प्रभु यीशु शक्ति हमको दे रखी है. ભલાઈના કામ કરવા વાળી ઈશ્વર શક્તિ અમને તમે આપી છે. लेकिन मेरे पिता પરંતુ પરમેશ્વર પિતા હાકીમોનો જોર हमें निराश करता है અમને નિરાશ કરી નાખે છે. और तेरे कामों में हमें અને તમારા કામોની અંદર रोकता है. રોકે છે. नशे की हवा देकर નશાની હવા છોડીને दुष्ट आत्माओं को देकर દુષ્ટ આત્માઓને આપીને व्यभिचार को देकर વ્યભિચારને આપીને कोई भी प्रकार से हमें रोकने के रास्ते लगाता है. કોઈ પણ પ્રકારે અમને રોકવાના રસ્તાઓ લગાવે છે. उनके चेले हमारे इर्द गिर्द उन्होंने रखे हैं. અને એમના શિષ્ય અમારી આજુબાજુ એને રાખ્યા છે. जो जानते हैं कि हमारा कौन सा समय कैसा कठिन करना है. અને એ લોકોને ખબર છે કે અમારો કયો સમય કઈ રીતના મુશ્કેલ ભર્યો કરવાનો છે. उनके धोखा देने वाले लोग हमारे दोस्त बने बैठे हैं. એના ધોકા આપવા વાળા લોકો અમારા દોસ્ત બનીને બેઠા છે. और हमारी जानकारियां उनको देते हैं. અને અમારી જાણકારીઓને આપે છે. हमारे से संपर्क रखने वाले कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बनाते हैं. અને અમને અમારી સાથે સંપર્ક રાખવા વાળા કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ એ લોકો બનાવે છે. पिता परमेश्वर પિતા પરમેશ્વર ये एक जर्नी हम शुरू कर रहे हैं. આ એક જર્ની અમે શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ये एक यात्रा हम अब शुरू कर रहे हैं. અમે એક યાત્રા શરૂ કરી રહ્યા છે. पिता जब तूने फिरौन को सामना करने के लिए मूसा को भेजा જ્યારે મૂસાને ફિરૌનનો સામનો કરવા માટે તમે મોકલ્યા उस समय तूने એ સમયે પ્રભુ તમે सिर्फ मैं परमेश्वर हूँ कहकर नहीं भेजा. હું પરમેશ્વર છું એમ કહીને નહીં મોકલ્યું. तूने उसके साथ लाठी और लाठी के साथ चमत्कार करने की शक्ति दी. તમે એને એક લાકડી અને એ લાકડીની સાથે ચમત્કાર કરવાની શક્તિ પણ આપી. और जब फिरौन के सामने वो किया गया જે ફિરૌનની સામે જે કરવામાં આવ્યું तब फिरौन बोला ये तो मेरे जादूगर भी करते हैं. ત્યારે ફિરૌન બોલ્યો કે આ તો મારા જાદુગર લોકો પણ કરે છે. यही बात हमारे इर्द गिर्द के हकीम और उसके चेले भी बोलते हैं. આ જ વાતને અમારી આજુબાજુના જે હાકીમો છે તેઓ પણ બોલે છે कि हम भी इनसे ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं. અમે પણ એમના ઉપર ચડાઈ કરી શકીએ છીએ. और वो हमें किसी भी प्रकार से अपने बंधन में पकड़ के रखना जानते हैं. અને તેઓ અમને કોઈ પણ પ્રકારના બંધનની અંદર પકડીને રાખવાનું જાણે છે. जो हमारा समय बर्बाद हो जाता है. જેથી અમારો સમય બરબાદ થઈ જાય છે. इसीलिए पिता ये यात्रा पर हम उतर आए हैं. એટલા માટે અમે આ યાત્રા પર ઉતરી આવ્યા છે. पिता परमेश्वर अगर फिरौन को तो चमत्कार से जवाब देता है જ્યારે તમે ફિરૌનને ચમત્કાર કરીને જવાબ આપ્યો तब फिरौन भी मुकाबला किया चमत्कारों के साथ. ત્યારે ફિરૌને પણ ચમત્કાર કરીને મુકાબલો કર્યો. तूने उसके सामने बर्बाद करने वाले काम कर दिए. તમે એની સામે બરબાદ કરવા વાળા ચમત્કારો કર્યા. और फिर फिरौन
का मन भी कठोर करके रखा અને ત્યારે ફિરૌનનું જે મન છે તે પણ કઠોર કરીને રાખવામાં આવ્યું और फिर उसे बर्बाद किया અને ત્યાર પછી એને બરબાદ કર્યું और फिर मन कठोर कर दिया અને ફરી પાછું મન કઠોર કરી દીધું तो ही उसे व्याकुल भी कर रहा था और तो ही उसे दोबारा कठोर भी बना रहा था। તમે જ એને વ્યાકુળ પણ કરી રહ્યા હતા અને તમે જ એને કઠોર પણ કરી રહ્યા હતા। यही बात हमारे इर्द गिर्द हो रही है। आज बात हमारी आजूबाजूમાં થઈ રહી છે। हम उनको व्याकुल होते हुए देखते हैं અમે એ લોકોને વ્યાકુળ થતા જોઈએ છે और फिर वो उठ निकलते हैं अपनी जिद में અને પછી એ લોકો ઉઠી નીકળે છે પોતાની જીદની અંદર दुष्ट शक्तियों को हमारे ऊपर लगाने के लिए। દુષ્ટ શક્તિઓને અમારી અંદર લગાવવા માટે हर अमावस्या हर पूर्णिमा का वो इस्तेमाल करते हैं। હર અમાસ અને પૂર્ણિમાનો એવો ઉપયોગ કરે છે। हर 14वां 9वां चौथा दिन 5वां दिन पहला दिन इस्तेमाल करते हैं। हर एक 14मो દિવસ 9મો દિવસ ચોથો દિવસ પહેલો દિવસ એ લોકો યુઝ કરે છે और उसी समय उनके दुष्टता के भारी अटैक हमको सहने पड़ते हैं। અને એવા જ સમયે દુષ્ટતાનો ભારે એટેક અમારે સામનો કરવો પડે છે। हमें एक समान तुझ में पवित्र और शुद्ध जीवन जीने नहीं देते हैं। અમને એક સમાન રીતે પવિત્ર અને શુદ્ધ જીવન જીવા દેતા નથી। इसके लिए ये जर्नी ये यात्रा हमने अब अपने लिए ले लिया है। એટલા માટે અમે આ યાત્રા અમે અમારા માટે લઈ લીધી છે। जितने हकीम हमारे खिलाफ है જેટલા હાકીમ અમારી વિરોધમાં છે और हमारे घर परिवार फाइनेंस को અમારા ઘર પરિવાર ફાઇનાન્સના हमारे जीवनों को અમારા જીવનોને फैसलों को चीजों को નિર્ણયોને વસ્તુઓને भविष्य को ભવિષ્યને सेहत को સેહતને हमारे मैरिज लाइफ को અને અમારી મેરિડ લાઈફને हमारे बच्चों को અમારા બાળકોને हमारे घर के चारों ओर के दिशाओं को અમારી ઘરની ચારે દિશાઓને हमारे कैंपस को અમારા કેમ્પસને हमारे आने जाने के सारे इरादों को અમારા આવવા જવાના બધા જ ઈરાદાઓને हमारे जमीन जायदाद को અમારી જમીન માલ મિલકતને हमारे एड्रेस फोन नंबर नेम डिटेल्स को અમારું સરનામું ફોન ડિટેલ્સને हमारे सारे पुराने जीवन के जानकारियों को અને અમારું જે પુરાનું જીવન હતું તેની જાણકારીઓને पीढ़ियों के जानकारियों को પીઢીઓની જાણકારીને हमारे रिश्तेदार हमारे दोस्त हमारे सारे मन के नजदीक रहने वालों के विषय को जानकारी में रखते हुए અમારા સગા સંબંધીઓ મિત્રો અમારી જે સાથેના જે સંબંધો છે એ બધાની જાણકારી રાખતા हमें सताने का जो रास्ता बनाते हैं અમને હેરાન કરવા માટેના જે રસ્તા બનાવવામાં આવે છે और उस रास्ते की जानकारियां उनके लोगों को देकर हमारे इर्द गिर्द भेजते हैं। એ જાણકારી અમારી આજુબાજુના લોકોને આપીને અમારી સામે એમને મોકલવામાં આવે છે और हमारा समय कठिन करते हैं અને અમારો સમય કઠિન કરવામાં આવે છે और हमें यहाँ पर रहना मुश्किल करते हैं। અને અમારું અહીં રહેવું એ તો ખૂબ જ મુશ્કેલ કરી નાખવામાં આવે છે। हमारे परिवार का आनंद लेना मुश्किल करते हैं। અને અમારા પરિવારનો આનંદ લેવો મુશ્કેલ કરી નાખે છે। हमारे फाइनेंस फेल करते हैं। અમારો ફાઇનાન્સ ફેલ કરી નાખવામાં આવે છે। बिजनेस लॉस करते हैं। બિઝનેસ અમારો લો કરી નાખવામાં આવે છે। परिवार में गड़बड़ियां डालते हैं। પરિવારની અંદર ગડબડી કરવામાં આવે છે। बच्चों को माता पिता के विरोध माता पिता को बच्चों के विरोध पति पत्नी को एक दूसरे के विरोध कर देते हैं। બાળકોને મમ્મી પપ્પાની વિરોધમાં પતિ પત્નીને એકબીજાના વિરોધમાં કરી નાખવામાં આવે છે। जो भी हमने अभी तक सहा है જે પણ અમે હમણાં સુધી સહન કર્યું છે हमने तेरे वचन को सामने रखकर सहा। અમે તમારા વચનને સામે રાખીને
સહન કર્યું. बदला लेना परमेश्वर का काम है, કેમ કે વચન કહે છે બદલો લેવું તો મારું કામ છે. इसीलिए अब हम आपसे विनती करते हैं એટલા માટે હવે અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ, और ज्यादा हमें सताने के लिए मत दे, વધારે હવે અમને હેરાન કરવા નહીં દો લોર્ડ, और ज्यादा हमें व्याकुल करने मत दे. और વધારે અમને હવે વ્યાકુળ નહીં થવા દો લોર્ડ. हम विनती करते हैं, અમે વિનંતી કરીએ છીએ, अपने शक्ति के काम हमारी खातिर हकीमों के सामने ला. તમારી શક્તિનું કામ અમારી ખાतिर હવે હાકીમોની સામે તમે લાવો. उनके चेलों के ऊपर ला, એઓના શિષ્યોની ઉપર લાવો और उनके हत्यारों के ऊपर ला. અને એઓના હત્યારાઓ ઉપર લાવો. कुछ भी उनका तेरे शक्ति से अलग ना रहे. કંઈ પણ હવે તમારી શક્તિથી અલગ ના રહે. सब कुछ के ऊपर आपकी शक्ति प्रभाव डाले. બધી જ બાબતો પર તમારી શક્તિ હવે પ્રભાવ નાખે. हम विनती करते हैं परमेश्वर, અમે વિનંતી કરીએ છીએ પરમેશ્વર. आपने कहा તમે કહ્યું हाड़ खाने वाले भेड़ियों के बीच में तुम भेड़ के समान हो. ફાડી નાખવા વાળા ભેડિયાની વચ્ચે તમે એક ઘેટાની જેમ છો. और वही हम है खुदा. અને અમે એ જ છે પિતા. खाने वालों के बीच में हम है. ફાડી નાખવા વાળાની વચ્ચે અમે છે. हमारे रोज का जीवन फाड़ देते हैं. અમારું રોજનું જીવન ફાડી નાખે છે. हमारे फेंसिंग, हमारे प्रोटेक्शन का विरोध करते हैं. અમારું જે પ્રોટેક્ટર बाधा का विरोध करते हैं. અમારો બાધાનો વિરોધ કરવામાં આવે છે. हमारे अंदर कमजोर अवस्था को सताते हैं. અમારી કમજોર અવસ્થાને સતાવવામાં આવે છે, હેરાન કરવામાં આવે છે. इसीलिए पिता परमेश्वर એટલા માટે પરમેશ્વર પિતા भेड़ के समान, ઘેટાની જેમ, भेड़ के समान भेड़ियों के बीच है हम. ઘેટાની જેમ અમે ભેડિયોની વચ્ચે છે લોર્ડ. पिता परमेश्वर आपके सम्मुख हम सब आते हैं. અમે તમારી સમ્મુખ આવીએ છીએ લોર્ડ. जितने प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर पिता हमारे चैनल्स में दिए जाते हैं, हमारे लोगों से मिलते हैं, हमारे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में जो भी हम परमेश्वर पिता परेशान हुए अवस्थाओं के लोगों से मुलाकात करते हैं, उन सब को लेकर हम आपके सामने इस यात्रा में उतर आए हैं कि बदला लेना तेरा काम है. જેટલો પણ અમને ચેનલ પ્રાર્થના વિનંતીઓ જે ચેનલમાંથી મળે છે કે પછી અમારી આજુબાજુમાંથી મળે છે કે પછી પ્રભુ જ્યાંથી પણ અમને પ્રાર્થના વિનંતીઓ આપવામાં આવે છે એ હરેક લોકોને તેમજ અમારી સાથે ના હરેક લોકોને લઈને પ્રભુ અમે આ પ્રાર્થના યાત્રાની અંદર ઉતરી આવ્યા છે લોર્ડ. तो दया करता है धर्मियों के ऊपर भी, अधर्मियों के ऊपर भी. તમે દયા કરો છો ન્યાયીઓ ઉપર અને અન્યાયીઓ ઉપર. तो मेघ बरसाता है धर्मियों के ऊपर भी, अधर्मियों के ऊपर भी. તમે વરસાદને વરસાવો છો ન્યાયીઓ ઉપર અને અન્યાયીઓ ઉપર પણ. तो सूरज की रोशनी डालता है धर्मियों के ऊपर भी और अधर्मियों के ऊपर भी. તમે સૂરજનો પ્રકાશ આવવા દો છો ન્યાયીઓ ઉપર અને અન્યાયીઓ ઉપર પણ. इसके लिए तेरे सामने हम आते हैं. એટલા માટે અમે તમારી સામે આવીએ છીએ. ये सब तू करता है, फिर भी तू हमसे वो प्यार रखता है जो अधर्मियों से नहीं रखता. આ બધું જ તમે કરો છો તેમ છતાં તમે અમને પ્રેમ કરો છો જે તમે પ્રેમ અન્યાયીઓ ઉપર નથી રાખતા. अगर अधर्मियों से तूने प्रेम रखा होता तो तूने सदोम गमोरा को नाश नहीं किया होता. અન્યાયીઓ પર અગર તમે પ્રેમ રાખ્યો હોત તો તમે સદોમ અને ગમોરાનો નાશ ના કર્યો હોત. अगर अधर्मियों से तूने प्रेम रखा होता तो नूह का समय के लोगों को तूने नाश न किया होता. અગર તમે અન્યાયીઓ પર પ્રેમ રાખ્યો હોત તો તમે નૂહના વખતે લોકોનો નાશ ના કર્યો હોત. इसके लिए पिता परमेश्वर એટલા માટે પરમેશ્વર પિતા तेरे पास अधर्मियों का फैसला करने का आजादी है. તમારી પાસે અન્યાયીઓનો
ફેસલો કરવાનો, નિર્ણય કરવાની આઝાદી છે. अब हम उस यात्रा में उतर आए हैं. હવે અમે એ યાત્રામાં ઉતરી આવ્યા છે. हमें बर्बाद करने वाले हर एक हकीम और उसके चेलों का फैसला कर. અમને બરબાદ કરવાવાળા હરેક હાકીમનો તમે હવે ફેસલો કરો. उनके सारे बलिदान, उनके रिचुअल, એમના બધા જ બલિદાનો અને એમના બધા જ ધાર્મિક ક્રિયાઓ, ब्रह्मांड के अंदर से वो जो समय को लेकर करते हैं, બ્રહ્માંડની અંદરથી લઈને જે એવો કરે છે, अब तो उसका सामना करने वाली शक्ति दे. હવે એમનો સામનો કરવા માટે શક્તિ આપો. हम उसको पार करना चाहते हैं. અમે એને પાર કરવા માંગીએ છીએ. हम उस शक्ति से आगे जाना चाहते हैं. અમે હવે એ શક્તિથી આગળ જવા માંગીએ છીએ. वो शक्ति हम में काम करा, એ શક્તિ અમારી અંદર કામ કરાવો, जो इन हकीमों का सामना कर सके, જે આ હકીમોનો સામનો કરી શકે, जो इन लोगों का सामना कर सके, જે એ લોકોનો સામનો કરી શકે, जो इनके हथियार का सामना कर सके, જે એમના હથિયારનો સામનો કરી શકે, जो हमारे शहरपनाह को तोड़कर घुसपैठ करते हैं, उनका सामना कर सके. જે અમારો બાધાનો સામનો કરીને ઘુસપેઠ કરે છે, એમનો તમે સામનો કરો લોર્ડ. जो हमारी बर्बाद अवस्था को देखकर आनंद मनाते हैं, જે અમારી બરબાદ અવસ્થાને જોઈને આનંદ મનાવે છે, जो चोरी नाश घात के षड्यंत्र को हम पर प्रबल करते हैं, જે અમારી ચોરી નાશઘાતનું ષડયંત્ર બનાવે છે અમારા વિરોધમાં, उन सब के ऊपर अब तेरी शक्ति को हमें देखने दे. એ બધાની ઉપર એ શક્તિને તમારી શક્તિને જોવા દો લોર્ડ. हम विनती करते हैं, અમે વિનંતી કરીએ છીએ, इस बार ये समय से लेकर હવેથી આ સમયથી લઈને आपके पास विनतियों को लाते रहेंगे. હવેથી અમે વિનંતીઓને તમારી પાસે લાવતા રહીશું. अगर फिरौन को तूने अंत दिया है, અગર ફિરૌનને તમે અંત કર્યો, अगर सदोम गमोरा को तूने अंत दिया है, અગર તમે સદોમ અને ગમોરાનો અંત કર્યો, अगर नूह के समय के लोगों को तूने अंत दिया है, અગર તમે નૂહના સમયનો લોકોનો તમે અંત કર્યો, अगर जॉन रेमिरेज को तूने अंत दिया है, અગર તમે જોન રેમિરાજને અંત કર્યો, अगर तूने हमारे अंदर के दुष्टता को अंत दिया है, અગર તમે અમારી અંદર રહેલી દુષ્ટતાનો અંત કર્યો, तो अब ये समय है खुदा. તો હવે આ સમય છે પરમેશ્વર પિતા. हकीमों को भी अंत होने का समय आ गया है. હાકીમોનો પણ અંત કરવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે. हकीमों के चेलों को भी अंत होने का समय आता है. હાકીમોનો પણ ચેલાઓનો અંત કરવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે. और यही प्रार्थना बारंबार मैं तेरे सामने लेकर आऊंगी. અને આ જ પ્રાર્થનાને હું વારંવાર તમારી સામે લાવીશ. आज से 5 दिनों तक, આજથી લઈને 5 દિવસો સુધી, और उसके बाद 21 दिनों तक, અને ત્યાર પછી 21 દિવસો માટે, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता है. જ્યાં સુધી મને જવાબ ના મળે ત્યાં સુધી इसी प्रार्थना को मैं तेरे सामने लाकर तुझे याद दिलाते रहूंगी. આ જ પ્રાર્થનાઓને હું તમારી સામે લાવીને હું તમને યાદ અપાવતી રહીશ. और मैं उस प्रार्थना का जवाब मेरे लोगों के ऊपर और मुझ पर प्राप्त करना चाहती हूँ. અને આ પ્રાર્થનાઓનો જવાબને હું મારા માટે અને મારી સાથે જોડાયેલા લોકોને માટે પ્રાપ્ત કરવા માંગુ છું. तो विश्वास योग्य है. તમે વિશ્વાસ યોગ્ય છો. इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. એટલા માટે અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. किसी भी बात में तूने हमें कभी कम नहीं रखा. કોઈ પણ વાતને માટે તમે અમને કોઈ પણ બાબતમાં કમી નથી થવા भरपूरी દીધી. से और आनंद और शांति से तूने रखा. ભરપૂરી અને આનંદની સાથે તમે અમને રાખ્યા છે. हमें तुझसे कोई शिकवा नहीं है, અમને તમારાથી કોઈ શિકાયત નથી, क्योंकि तू भला परमेश्वर है. કેમ કે તમે ભલા પરમેશ્વર છો. हमारा सब कुछ तेरे सामने खुला पड़ा हुआ है. અમારું બધું જ તમારી સામે ખુલ્લું પડ્યું છે. अगर तेरी रोशनी हम पर नहीं है, અગર તમારી રોશની અમારા પર નથી, तो अंधकार हम पर
प्रबल रहेगा। तो अंधकार અમારા પર પ્રબળ રહેશે। अगर तेरी रोशनी हम पर है અગર તમારી રોશની અમારા ઉપર છે तो अंधकार का अंत निश्चित है। તો અંધકારનો અંત નિશ્ચિત છે। धन्यवाद प्रभु यीशु। ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ યેશુ। हमारे घर परिवार અમારા ઘર પરિવારમાં नासरी यीशु के लहू से मैं कवर करती हूँ। પ્રભુ યેશુના લોહીમાં અમે કવર કરીએ છીએ। हमारे घर के छत जमीन दीवारों को અમારા ઘરની છત જમીન દીવારોને नासरी यीशु के लहू से हम कवर करते हैं। યેસુ નાઝરના લોહીમાં કવર કરીએ છીએ। नासरी यीशु के लहू में हमारे रिश्ते, हमारे परिवार के जन, आत्मा, प्राण, शरीर हमारे नासरी यीशु के लहू में कवर करते हैं। અમારા કુટુંબીજનો અમારા પ્રિયજનોને અમારા પ્રાણ આત્મા શરીરને યેસુ નાઝરના લોહીમાં કવર કરીએ છીએ। प्रभु यीशु के लहू को हमारे बालकनी में, पैसेज में, ग्रिल्स में, छत, जमीन, दीवारों में हम स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। અમારી ઘરની બાલ્કની ઉપર તેમજ છત જમીન દીવારો ઉપર પ્રભુ ઈસુ અમે તમારો લોહીનો છંટકાવ કરીએ છીએ। हमारे कैंपस में, हमारे हमारा सरपनाहों के ऊपर, અમારી કેમ્પસ ઉપર અમારા સરપનાહા ઉપર પ્રભુ ઈસુ તમારો લોહીનો हमारे છંટકાવ टेरेस फाउंडेशन के ऊपर, ટેરેસ અને ફાઉન્ડેશન ઉપર हमारे सारे धूल, मिट्टी, कण, અમારી સારી ધૂળ મિટ્ટી કણ हर एक हमारे इर्द गिर्द हमारे सारे वस्तुएं, અમારી આજુબાજુની હરેક વસ્તુઓ हर एक हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यवहार અમારી સાથે જોડાયેલા હરેક વ્યવહાર यीशु तेरे लहू में हम कवर करते हैं। પ્રભુ ઈસુ તમારા લોહીમાં કવર કરીએ છીએ। और प्रभु यीशु मसीह અને પ્રભુ ઈસુ મસીહ हमारे सिर के ऊपर आकाश, અમારા માથાની ઉપર આકાશ, पैरों के नीचे जमीन, પગની નીચે જમીન, चारों दिशाएं, 4 દિશાઓ, लेफ्ट राइट आगे पीछे, જમણી ડાબી આગળ પાછળ, आग मंडल, पानी मंडल, हवा मंडल, આગ મંડળ, પાણી મંડળ, હવા મંડળ, हम सब कुछ के अंदर यीशु तेरे लहू को रिलीज करते हैं। બધાની વચ્ચે પ્રભુ ઈસુ અમે તમારા લોહીને રિલીઝ કરીએ છીએ। अगर हमने खुद होके शैतान को काम करने दिया है અગર અમે જાતે પોતે અગર શૈતાનને કઈ બાબતમાં કામ કરવા દીધો છે जिसकी वजह से हकीम और उसके चेले हम पर प्रबल रहते हैं, જેના કારણે હાકીમ લોકો અમારા પર પ્રબળ રહે છે। अगर कोई चिन्ह या मार्किंग हमारे घर, प्रॉपर्टी, हमारे चीजों या जीवनों पर शैतान ने लगा के रखा है, અગર અમારા માલ મિલકત પર, અમારા જીવનો પર કે અમારી સાથે જોડાયેલી કોઈ બાબતો પર શૈતાને કોઈ પણ પ્રકારનું ચિહ્ન લગાવી રાખ્યું છે, अगर कोई अदृश्य के अंदर से हमारे घरों को, हमारे जीवनों को विजिट करके जाता है, કોઈ અદ્રશ્ય રીતે અમારા ઘરને કે અમને કોઈ વિઝિટ કરીને જાય છે, મુલાકાત લઈને જાય છે, कोई कांच के द्वारा, कोई आईने के द्वारा કોઈ हमको કાચ देख पाता દ્વારા है, અમને જોઈ શકે છે, ऐसा कोई भी प्रकार से हमारा कहीं पर भी दुष्टता के अंदर सहभाग है, અગર કોઈ પણ જગ્યાએ દુષ્ટતાની અંદર અમારી સહભાગીતા છે, हमको उसके लिए माफ कर और उस सहभागिता को हम अभी नासरी यीशु के नाम में कैंसिल करते, ब्रेक करते, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। એ બાબતોને માટે પ્રભુ ઈસુ તમે અમને માફ કરો અને એ સહભાગીતાને અમે ઈસુ નાઝરના નામથી કેન્સલ અને બ્રેક કરી નાખીએ છીએ। हमारे लहू के अंदर छुपे हुए अधर्म के पापों को माफ कर दीजिए। અમારા લોહીની અંદર છુપાયેલા અન્યાયના પાપોને તમે અમને માફ કરી દો। पवित्र आत्मा हम में भर जाइए પવિત્ર આત્મા તમે તમારાથી અમને ભરી દો और हमारे घर, हमारी सारी चीजें जो यीशु के लहू में आ चुका है, અને અમારું ઘર અને અમારી સાથે જોડાયેલી જે વસ્તુઓ જે પ્રભુ ઈસુ તમારા લોહીમાં આવી ચૂકી છે उस पर आप फैल जाइए। એના પર તમે ફેલાઈ જાઓ। अपने स्वर्ग की सेना से परमेश्वर हमको घेर लीजिए તમારી સ્વર્ગીય સેનાથી અમને ઘેરી લો और जो भी शत्रु के कामों ने हमको घेरा है उसे हम तोड़ते हैं,
नासरी यीशु के नाम में। અને જે શત્રુની સેનાએ અમને ઘેર્યા છે તેને અમે તોડી નાખીએ છીએ ઈસુ નાઝરીના નામથી। और जितना भी काम शत्रु ने अभी तक कर रखा है उसे हम उखाड़ देते हैं नासरी यीशु के नाम में। અને શત્રુએ જેટલું પણ કામ કરી રાખ્યું છે અમારા વિરુદ્ધમાં એને અમે ઈસુ નાઝરીના નામથી ઉખેડી નાખીએ છીએ। क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं शत्रु के पास शक्तियां हैं। કેમ કે અમે જાણીએ છીએ કે શત્રુની પાસે શક્તિઓ છે। ये प्रार्थना के वक्त परमेश्वर विनती करते हैं उन शक्तियों से हमको बचाए रख। પ્રાર્થનાના સમયે અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે શક્તિઓથી તમે અમને બચાવીને રાખો। और यह प्रार्थना के समय मांगते हैं कि यह प्रार्थना का जवाब हम जीवित रहते हुए प्राप्त करें, न कि हम शत्रुओं के शक्ति के शिकार होकर चले जाएं। આ પ્રાર્થનાનો ઉત્તર પ્રભુ અમે જીવિત રહેતા રહેતા જ અમે પ્રાપ્ત કરીએ, ના કે પ્રભુ શત્રુઓના વારથી અમારો નાશકાત થાય। इसके लिए पिता हम विनती करते हैं शत्रुओं की शक्ति से हमको बचा कर रख। એટલા માટે અમે વિનંતી કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા કે શત્રુઓના હુમલાથી તમે અમારો બચાવ કરીને રાખો। और हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, અને અમે વિનંતી કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા हम तुझ पर निर्भर रहने के लिए सहायता कर। અમને તમારા પર નિર્ભર રહેવા માટે અમને સહાયતા કરો। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। તમે જ માર્ગ, સત્ય અને જીવન છો। हमारा शरीर बल नहीं है, અમારું શરીર એ બળ નથી। हमारे शरीर से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। અમારા શરીરથી અમે કશું જ પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી। इसके लिए हम तेरे आत्मा के बल से ये प्रार्थना को कर पाए हैं। એટલા માટે અમે તમારા આત્માના બળ દ્વારા આ પ્રાર્થનાને અમે કરી શક્યા છે। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं तेरी हेड्स ऑफ फायर को रिलीज कर हमारे सब कुछ के इर्द गिर्द में जो हमने यीशु के लहू में लाया है। તમારી આ પવિત્ર આત્માની આગને રિલીઝ કરો, જે પણ વસ્તુઓને પ્રભુ ઈસુ અમે તમારા લોહીની અંદર લાવ્યા છે। हमारे सारे दरवाजे चौखटों के ऊपर यीशु तेरा लहू लगाते हैं। અમારા ઘરના ચોખટો ઉપર, દરવાજાઓ ઉપર પ્રભુ ઈસુ અમે તમારા લોહીને લગાવી દઈએ છે। हमारे बालकनी में, हमारे खिड़कियों में, उनके चौखटों में, हमारे हर एक घर के अंदर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स डोर्स में से नासरी यीशु तेरा लहू लगाते हैं। હરેક બારીઓના તેમજ ચોખટો ઉપર તેમજ જે પણ અંદર આવવાની બાબતો છે, બહાર જવાની બાબતો છે, એ હરેક પર અમે પ્રભુ ઈસુ તમારા લોહીને લગાવી દઈએ છે। यही पहचान है प्रभु यीशु जब शत्रु का हथियार चलता है। આ જ ઓળખાણ છે જ્યારે શત્રુ હુમલો કરે છે। वो यीशु के लहू को देखे और अपने हथियार से वो अलग हो जाए। એ પ્રભુ ઈસુના લોહીને જોઈ અને પોતાના હથિયારથી અલગ થઈ જાય। जहाँ कहीं पर भी पिता परमेश्वर हमारे विरोध कुछ भी किया जाएगा, જ્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ અમારો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો હોય, वहाँ पर यीशु तेरा लहू काम करेगा, ત્યાં પ્રભુ ઈસુ તમારું લોહી કામ કરશે, हमारी खातिर काम करेगा। અમારી ખાतिर એ કામ કરશે। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। એટલા માટે અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ। कोई रिचुअल, कोई बलिदान, कोई लहू बहाना शत्रु के राज्य में काम करने न पाए। કોઈ ધાર્મિક ક્રિયાઓ, કોઈ પણ લોહી વેવડાવવું, કોઈ પણ બલિદાન એ કાર્ય કરવા પામશે નહીં। हमारे विरोध उनका कोई भी हथियार बनने न पाए। અમારા વિરોધ એમનું કોઈ પણ હથિયાર બનવા પામે નહીં। उनके वेदियों को तोड़ मेरे परमेश्वर। એમની વેદીઓને તોડી નાખો પરમેશ્વર પિતા। उनके ऊंचे नाम को मिट्टी में मिला दे परमेश्वर। એમના ઊંચા નામને મિટ્ટીની અંદર મળાવી દો પરમેશ્વર પિતા। उनके जमीनों को परमेश्वर से कब्जा ले ले એમની જમીનોનો કબજો તમે લઈ લો લॉर्ड। और तेरे धार्मिकता के कामों को वहां पर ऊंचा कर। અને તમારા ધાર્મિકતાના કામોને, ન્યાયપણાના કામોને ત્યાં તમે ઊંચા કરો। उनके छुपने के जगह तोड़ दे। એઓની છુપાવાની જગાને તમે તોડી નાખો। उनके बसने की बस्तियों की जगहों को तोड़ दे। એમની રહેવાની જગાઓને તમે તોડી નાખો। उनके हर एक लीगल ग्राउंड तोड़ दे हमारे इर्द गिर्द में से।
અમારી આજુબાજુમાંથી એ લોકોના હરેક લીગલ ગ્રાઉન્ડ ને તમે તોડી નાખો. उनके प्रधानताएं, अधिकार और उनके सारे दुष्टता के शक्तियां उखाड़ कर हम निकाल देते हैं. नासरी यीशु के नाम में हमारे इर्द गिर्द परमेश्वर का लहू हम फैला देते हैं. એ લોકોની હર પ્રભુતાના કાર્યો, અધિકારના કાર્યો અમારી આજુબાજુમાંથી અમે ઈસુ નાઝરેના નામથી ઉખેડીને બહાર ફેંકી દઈએ છીએ. यीशु मसीह का लहू हमारे इर्द गिर्द हम फैला देते हैं. પ્રભુ ઈસુના લોહીને અમે આજુબાજુ ફેલાવી દઈએ છીએ અમારી આજુબાજુ. जो तेरे लहू का आदर करता है और तेरे धार्मिकता से प्रेम रखता है वही हमारे इर्द गिर्द रहे. જે તમારા લોહીનો આદર કરે છે, માન આપે છે, તે જ અમારી આજુબાજુ રહે. और जो तेरे धार्मिकता और तेरे लहू का अनादर करता है, જે તમારા ન્યાયપણાનું અને તમારું લોહીનું અનાદર કરે છે, वो हमारे इर्द गिर्द में रुकने न पाए. એ અમારી આજુબાજુ થોપવા પામે નહીં. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ ઈસુ. उनके शक्तियां भी हमारे इर्द गिर्द आने न पाए. કોઈ પણ શક્તિ અમારી આજુબાજુ આવવા પામે નહીં. कोई हमारे घर को विजिट करने न पाए. કોઈ પણ શક્તિ અમારા ઘરની મુલાકાત લેવા પામે નહીં. कोई भी इंसान जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके हवा में उड़ के हमारा विजिट करता होगा दुष्ट शक्तियों के द्वारा, अब इस समय उसका सामना परमेश्वर के स्वर्गदूत से हो जाए. કોઈ પણ એસ્ટ્રલ શક્તિનો ઉપયોગ કરીને ઉડીને કોઈ પણ વ્યક્તિ અમારા ઘરની મુલાકાત કરતું હશે તો આ સમયે પ્રભુ ઈસુના સ્વર્ગદૂતો એને પકડે. थैंक यू जीसस. थैंक यू प्रभु यीशु. धन्यवाद आपीए છીએ प्रभु यीशु. जहाँ पर भी गाड़ कर रखा हुआ, छलकाया हुआ, झटका हुआ, फाड़ा फटका फुलका कुछ भी किया, यीशु नाम से वो सब कुछ जल के भस्म हो जाए. જ્યાં પણ કંઈક દાટવામાં આવ્યું હોય, ઝાડાફૂટી કરવામાં આવી હોય, બધું જ ઈસુ નાઝરેના નામથી એ ખતમ થઈ જાય. जो भी खाया, खिलाया, पिलाया, जहाँ कहीं पर भी जीव जंतुओं में जो कुछ भी किया गया हमारे खिलाफ, नासरी यीशु के नाम में वो जल के भस्म हो जाए. જ્યાં પણ કશું ખવડાવવામાં આવ્યું હોય, પીવડાવવામાં આવ્યું હોય, અમારા વિરોધમાં કંઈ પણ કરવામાં આવ્યું હોય, ઈસુ નાઝરેના નામથી બળીને ભસ્મ થઈ જાય. जहाँ पर दबा दिया गया या फेंक दिया गया या डुबा दिया गया या लटका के रखा गया या जला दिया गया, सब कुछ नासरी यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय हो जाए. જ્યાં પણ ટીંગાડવામાં આવ્યું હોય, ડુબાડવામાં આવ્યું હોય, દાટવામાં આવ્યું હોય, ફેંકવામાં આવ્યું હોય, કશું પણ કરવામાં આવ્યું હોય, ઈસુ નાઝરેના નામથી એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય, ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય, ખતમ થઈ જાય. आमेन. नासरी यीशु के लहू से ઈસુ નાઝરેના નામથી, ઈસુના લોહી हमारा દ્વારા सारा अधिकार यीशु के नाम में અમારો બધો જ અધિકાર ઈસુ નાઝરેના નામમાં हम स्वीकारते हैं અમે સ્વીકારીએ છીએ कि हम यीशु के लोग हैं. અમે પ્રભુ ઈસુના લોકો છે. यीशु की धार्मिकता के कवच में है. પ્રભુ ઈસુની ન્યાયપણાના કવચની અંદર છે. उद्धार के टोप में, ઉદ્ધારના ટોપની અંદર, सच्चाई के कमरबंद से, સચ્ચાઈના કમરબંધની સાથે, विश्वास के ढाल लेते हुए, વિશ્વાસની ઢાલ પકડીને, आत्मा की तलवार के तेज से, આત્માની તલવારની તેજની સાથે, परमेश्वर के सुसमाचार के शांति के जूते पहनकर પરમેશ્વરની સુવાર્તાના જૂતા પહેરીને हम परमेश्वर के राज्य में आए हुए लोग हैं. અમે પરમેશ્વરના રાજ્યમાં આવેલા લોકો છે. इसके लिए शत्रु का कोई हमला, कोई वार એટલા માટે શત્રુના કોઈ પણ હુમલાઓ કે કોઈ પણ વાર परमेश्वर शक्ति देकर हमसे પરમેશ્વર શક્તિ આપીને અમારાથી सामना करवाता है. સામનો કરાવે છે. धन्यवाद पिता परमेश्वर. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પિતા પરમેશ્વર. इस समय भी हमारी प्रार्थना के हर एक बातों को આ સમયે પણ અમારા પ્રાર્થનાના હરેક શબ્દોને, વાતોને आपने पूरा किया है. તમે પૂરું કર્યું છે. थैंक यू फादर गॉड. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા.
हम केवल खनखनाने वाले बर्तन नहीं हैं। અમે બસ ખડખડ કરવા વાળા વાસણો નહીં, हमारा असर आता है, અમારી અસર આવે છે, और जब आता है અને જ્યારે આવે છે तो वो बहुत बड़े मात्रा में लोगों के मनों के ऊपर वो छा जाता है। અને જ્યારે આવે છે ત્યારે એ લોકો ઉપર ખૂબ જ મોટી માત્રામાં છવાઈ જાય છે, क्योंकि वो परमेश्वर का असर रहता है। કારણ કે એ પરમેશ્વરની અસર હોય છે। शत्रु कभी जीतेगा नहीं, શત્રુ ક્યારેય પણ જીતશે નહીં, उसकी मूर्खता उसके लिए भारी हो जाएगी। અને એની મૂર્ખતા એના માટે ભારી થઈ જશે। और यही कारण है, અને એ જે કારણ છે, पवित्र आत्मा ने हमसे ये प्रार्थना कराया, પવિત્ર આત્માએ અમને આ પ્રાર્થના કરાવી, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम कारण के- ये प्रार्थना को करें, કારણ કે પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે અમે આ પ્રાર્થનાઓને કરીએ, और परमेश्वर इसका जवाब देना चाहता है। અને પરમેશ્વર પિતા આનો જવાબ આપવા માંગે છે। जब तक स्वर्ग से नहीं दिया जाता, જ્યાં સુધી સ્વર્ગની અંદરથી આપવામાં નથી આવતું, पृथ्वी पर कुछ प्राप्त नहीं होता। પૃથ્વી પર કશું પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી। इसके लिए पृथ्वी पर अब ये जवाब पाने का समय आ चुका है। એટલા માટે પૃથ્વી પર આ જવાબ પ્રાપ્ત કરવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ધન્યવાદ કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। ઈસુ નાઝરેના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા। धन्यवाद। थैंक यू फादर गॉड। आमेन आमेन आमेन। ધન્યવાદ કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા। આમેન 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 આમેન।